Welcome to Zoology class. So in the last class, last two classes, we had been discussing about criteria for animal classification. So we had seen several criteria for animal classification in the last two classes. Okay. Today in this class onwards, we will be discussing about different phyla. We are discussing only the basic features of each phyla. There are several phyla coming under animal kingdom. And we will be discussing, we will be taking up each phylum separately and discussing certain most important features of each phylum. We are not going into the details of each phylum. We are not discussing each and every features of the phylum. But the most striking and the most important features of each phylum and some of the examples of animals coming under this phylum. And we'll be going from simple to complex. From simple phylum to the complex phylum. Okay. So let us begin with the simplest phylum in the animal kingdom, which is coming under cellular organization. The cellular organization is the lowest level of the simplest level of organization in the animal kingdom. Okay. So we are going to discuss about one such phylum and only one phylum in the animal kingdom, which is coming under the cellular level of organization, and that is phylum Porifera. Phylum Porifera. So, what is the name? The name of every phylum has a meaning. A meaning related with some of the properties of that phylum. So, here the phylum, name of the phylum is Phylum Porifera. The word meaning is pore bearing. Phylum Porifera means pore bearing. What is pore? Pore means small holes. Sushirangal. Pore bearing. That means the body of the animal is perforated with so many pores. Large number of pores. അതായത് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ സർഫസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. സ്പോഞ്ചിന് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ചുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് തുടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുഷ്യനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ചുകൾ. ഈ സ്പോഞ്ചുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ the body of this animal has so many pores, or the body is perforated with pores. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിയെ നമ്മൾ they are commonly called sponges. They are commonly called sponges. Some of the pictures of some poriferans, some animals belonging to the phylum Porifera are given here. So they are commonly called sponges. And there are 900 species in this group. It is estimated to have 900 species of animals coming under this phylum. So this is not a very big phylum. Only 900 species of animals are there. It's a small phylum. Okay. Now let us go to the features of this phylum. What are the features of this phylum? So they are commonly called sponges. I told you already, they are commonly known as sponges. And now we are discussing, when we discuss about the features of the phylum,
we will discuss about the habitat also. What is the habitat? Habitat means where we can find these animals. അതായത് ഇവരുടെ വാസസ്ഥലം, ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ അത് വിളിക്കാം ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അവർ കാണുക, പ്രധാനമായിട്ട് എവിടെയാണ് കാണുക? അപ്പോൾ ഹാബിറ്റാറ്റിന്, ജീവികളുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിനെ പൊതുവേ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. അതൊക്കെയാണ്: ഒന്ന് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ്, ദെൻ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഏരിയൽ ആനിമൽസ്. അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം. അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ജനറലി. അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ അക്വാട്ടിക്, വെള്ളം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും: മറൈൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, എന്താണ് മറൈൻ വാട്ടർ? കടൽ വെള്ളമാണെന്നൊക്കെ, ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? മറൈൻ വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഉപ്പുവെള്ളം അല്ലാത്തതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇവിടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം എന്ന രീതിയിലല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെളിവെള്ളവും ഫ്രഷ് വാട്ടർ തന്നെയാണ്. അതായത് ഉപ്പുവെള്ളം അല്ലാത്തതെല്ലാം ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ. അപ്പോൾ ചില ജീവികൾ മറൈൻ വാട്ടറിൽ കാണുന്നു, ചില ജീവികൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ, ശുദ്ധജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവയാണ്. ഇനി ചില ജീവികൾ കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളവയെ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കും. ആകാശത്ത് പറന്ന് നടക്കുന്ന ജീവികളെ നമ്മൾ ഏരിയൽ ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൽ തന്നെ പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട്. ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസിന് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വകഭേദങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോറിഫറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ദീസ് ആനിമൽസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഫൈലം പോറിഫറ ആർ ജനറലി മറൈൻ, ഫ്യൂ ലിവ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, സോ ജനറലി മറൈൻ, ഫ്യൂ ലിവ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗവും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു? കടൽ വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. വളരെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും ശുദ്ധജലത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു. അതായത് ശുദ്ധജലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോൾട്ട് വാട്ടർ അല്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റാറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ദ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. എന്താണ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി സെൽസ്, ബട്ട് ദി സെൽസ് ഹാവ് നോ കോർഡിനേഷൻ എമംഗ് ദം. ഓൾമോസ്റ്റ് ദേ ഫങ്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ദേ ആർ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എന്താണ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്? ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം ഈസ് an organism who has two germ layers in their body, or whose body parts or different tissues or organs developed from two germ layers, two embryonic layers, ectoderm and endoderm. അപ്പോൾ അത്തരം ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കുക. സോ പോറിഫറ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം. Phylum Porifera, animals coming under the phylum Porifera are diploblastic organism. Their body has two layers, an outer ectoderm and inner endoderm. Okay. Now another very important feature of phylum Porifera is that they have a water transport or canal system. This is the very important feature of phylum Porifera. Water transport or canal system. Water transport or canal system. Let us see what is that canal system. So here the canals, the transverse section of a sponge body or a poriferans body is given here to show you the canal system of the body. Here you can see two layers of the body. Two layers you can very clearly see. See, it is a very lowest form of animal. Animals coming under the phylum Porifera are lowest forms of animals in the animal kingdom. So here, the two layers can be very clearly seen. That means their body is in the cellular level of organization. They have no tissues, no organs or no organ systems.
So body is made up of only these two layers. These germ layers or embryonic layers remain as it is. They have not, their body has not improved further. They have not developed further. They are not developed further. So their body remains at the two embryonic level, two layer level itself. That is the outer ectoderm and inner endoderm. You can see the outer ectoderm here. This is the outer ectoderm, and inner to that another layer is there. You can see another layer here. Okay, so two layers are there, outer ectoderm and inner endoderm. The outer ectoderm is also known as spinacoderm. Another name for ectoderm is spinacoderm, and the endoderm is also known as choanoderm. Choanoderm, because it is made up of a special type of cells called choanocyte. Cyte means cell. Choanocyte or collar cell. Another name for choanocyte is collar cell, because it has a collar-like structure. This cell has a collar-like structure, so it is also called collar cell or choanocyte. So the inner layer endoderm is made up of special type of cells called choanocyte or collar cells. They are flagellated cells. They are flagellated cells. See, you can see the flagella here. Flagella are there. See, each one has a single flagella. So they are flagellated cells also, like Euglena, they have flagella. Okay. Now inside you can see a cavity. A cavity you can see. And this cavity is called spongocoel. This cavity is called spongocoel or paragastric cavity. The spongocoel or the central body cavity. This cavity is not a coelom. This cavity is not a coelom. Why is it not a coelom? Because it is not derived from mesoderm. Because mesoderm is not here. Only two body layers are the ectoderm and endoderm. Mesoderm is absent. So the body cavity cannot be derived from the mesoderm, but a body cavity is here, and this is not considered as the coelom. This cavity is called spongocoel. This is also called paragastric cavity. Another name for this cavity is paragastric cavity. Okay. See, you can see so many pores here. This one pore, this another one, this another one. Like so many pores can be seen. And these pores are called ostia. A single pore is called ostia. O-S-T-I-A. Or a single one is called ostium. O-S-T-I-U-M. Ostium. Okay, pores. Pores can be seen. These are called ostia. It is not labeled here, so you know, make a note of that word. Ostium. Single one is ostium, and plural is ostia. O-S-T-I-A. Ostia. Okay, these are the pores. And these ostia open into this ostium, and this opens into the central cavity, spongocoel. Okay, so each pore or ostium opens into the central cavity or spongocoel. Okay, and this spongocoel opens outside by a large opening. You can see here. That is called osculum. The large opening is called osculum. So all these together form the canal system. So what are the components of this canal system? What does the canal system is constituted of? What is the canal system constituted of? Pores or ostia, then the choanoderm or endoderm, or the spongocoel, and the osculum. So it is called a water canal system. This system is called a water canal system because water constantly enters into the body. Water constantly enters into the spongocoel through these ostia. And water circulates in the spongocoel
and goes outside through the osculum. So there is a constant current of water. There is a constant current of water. There is a constant flow of water from outside the body to inside. After making a circulation in the spongiocele, it goes outside through the osculum. So that is why it is called water canal system. Why is it called canal system? Because there are canals. This ostia opens into a canal, and this canal opens into the spongiocele. Such several canals are there. This canal can be very complicated in certain sponges. This is here what is shown here is a very simple canal system. But in certain cases, this canal system can be very complicated. Okay, so this canal system, presence of this canal system is a very important feature of phylum Porifera, a salient feature of this phylum Porifera. What do you mean by a salient feature? Salient feature of a phylum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Salient feature is a feature of the phylum which cannot be seen in any other phylum. വേറെ ഒരു ഫൈലത്തിലും കാണാത്ത ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു ഫൈലത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. SALIENT, സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓർ യുണീക്ക് ഫീച്ചർ. വേറെ ഒന്നിലും അത് കാണുന്നില്ല, വേറെ ഒരു ഫൈലത്തിലും അത് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഫീച്ചറാണ്, ഒരു സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ്. ആസ് ഫാർ ആസ് പോറിഫെറ ഈസ് കൺസേൺഡ്, ഫൈലം പോറിഫെറ ഈസ് കൺസേൺഡ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് കനാൽ സിസ്റ്റം is a salient feature of the phylum Porifera. Now, എന്താണ് ഈ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? കനാൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കനാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? Can you guess it? എന്തായിരിക്കും കനാൽ സിസ്റ്റം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്? നമുക്കറിയാം, വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓസ്റ്റിയിൽ കൂടി വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരുന്നു, സ്പോഞ്ചോസീലിൽ അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം അത് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഈ വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? വെള്ളം വെറുതെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമോ? വെള്ളം വെറുതെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരില്ല. ഒരു പോറിഫെറയുടെ ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റി, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാജെല്ലം ഓഫ് ദ കോനോസൈറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ കോനോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ദ എൻഡോഡേം ഈസ് കോനോസൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് കോനോഡേം. ഈ കോനോസൈറ്റ്സിലുള്ള ഈ കോനോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലാജെല്ലത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വെള്ളത്തെ, അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവുകയും പുറത്തുള്ള വെള്ളം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ബൈ ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാജെല്ലം ഓഫ് ദ കോനോസൈറ്റ്, എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ into the spongiocele and from the spongiocele outside through the osculum can be maintained by the beating of the flagellum of the conocyte. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാജല്ലത്തിൻ്റെ ഈ ബീറ്റിംഗ് വഴി വെള്ളം സ്റ്റഡിയായി ഉള്ളിലേക്ക് വരികയും പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം? വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് കനാൽ സിസ്റ്റം? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് കനാൽ സിസ്റ്റം? ഈ കനാൽ സിസ്റ്റം കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ, അതായത് പുറത്തുള്ള ഫുഡിനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ. ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് വൺ ഫങ്ഷൻ. അനദർ ഫങ്ഷൻ, എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ്. അതായത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റൊക്കെ ഈ കോശങ്ങൾ, അവിടെ വലിയ അധികം കോശങ്ങളൊന്നും വരില്ല, 2 ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലെ പുറത്തെ ലെയർ എക്ടോഡേം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളവുമായി കോണ്ടാക്റ്റിലാണ്, പുറത്തെ വെള്ളവുമായി കോണ്ടാക്റ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ ഉള്ളിലുള്ള ലെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫുഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടി, അകത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടി വരുന്ന ഫുഡാണ് അത് എടുക്കുക. അതേപോലെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ്. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷനാണ്. ഓക്സിജൻ, വെള്ളത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അകത്തെ ലെയർ, രണ്ടാമത്തെ ലെയറായ കോനോഡേം ഓർ എൻഡോഡേം ഇതിലെ സെൽസിന് കിട്ടുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ്. അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതും ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന, ഈ ഓസ്കുലത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ്. ഇതാണ് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷനാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ.
So three important functions are performed by this canal system. And remember, canal system is one of the unique features or salient features of phylum Porifera. Okay. Now let us go to the next feature of the phylum Porifera. That is, we have already seen that the diploblastic organism, 2 layers are there. And another one is outer ectoderm and inner endoderm, that we have already seen. Ectoderm is also called pinacoderm and endoderm is called choanoderm, and it is made up of choanocytes or collar cells, so that we have already seen. Okay. Now, this is the detailed structure of a choanocyte. A detailed structure of a choanocyte is given here. You can see here it has a collar. It has a collar-like structure here. That is why it is also called a collar cell, and there is a flagellum. You can see the flagellum here. So this is the structure of a collar cell or choanocyte. Okay. Now the next feature is digestion is intracellular. Digestion is intracellular. In animals, there are 2 types of digestions: intracellular digestion and extracellular digestion. What is meant by intracellular digestion and extracellular digestion? What are they? Let us see what is intracellular digestion. Intracellular digestion means a digestion taking place within the cell. അതായത് ഒരു കോശത്തിന് ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ. അപ്പോൾ കോശത്തിനുള്ളിൽ ഡൈജഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദ സെൽ. ഇപ്പോൾ അമീബ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അമീബ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല, നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അമീബ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന പ്രക്രിയ വഴി, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന പ്രക്രിയ വഴി ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സ്യൂഡോപോഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണത്തെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് ഭക്ഷണത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ എവിടെ വെച്ച് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? സെല്ലിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കോശത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഡൈജഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ. സപ്പോസ് ദ ഡൈജഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽ. അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഹയർ ആനിമൽസിലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ ഏതാണ് ഡൈജഷൻ? ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ആണോ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ആണോ? നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത്, പക്ഷേ കോശത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചല്ല നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഡൈജഷൻ എന്താണ്? എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചും നമ്മുടെ കുടലിൽ വെച്ചുമൊക്കെയാണല്ലോ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത്, അല്ലേ? അത് ട്യൂബാണ്, അല്ലാതെ കോശത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഡൈജഷൻ ഏതാണ്? എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷനാണ്. ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത് ലോവർ ഫോംസ് ഓഫ് ആനിമൽസിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മറ്റു ചില സെല്ലുകളിലും മാത്രമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പോരിഫെറ ഡൈജഷൻ ഈസ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ. കോശത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുക. ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇല്ല, ഓർഗൻസ് ഇല്ലല്ലോ, ഓർഗൻ സിസ്റ്റവും ഒന്നുമില്ല. ദെയർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഫീച്ചറിലേക്ക് നോക്കാം. ബോഡി ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ സ്പിക്യൂൾസ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ്. ബോഡി ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ സ്പിക്യൂൾസ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്പിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു പടം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടോ സിലിക്ക കൊണ്ടോ 2 തരത്തിലുള്ള സ്പിക്യൂൾസ് ആണുള്ളത്. കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഈ സ്പിക്യൂൾസ്. നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പല ആകൃതിയിലും പല ഷേപ്പിലുമുള്ള സ്പിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്പിക്യൂൾസ് ഇവിടെ കാണാം, പല ഷേപ്പാണ് അവയ്ക്കുള്ളത്, അല്ലേ? പല ഷേപ്പിലുള്ള സ്പിക്യൂൾസ്. ഇതൊക്കെ സ്പിക്യൂൾസ് ആണ്. ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടാണ്. അവയെ നമ്മൾ കാൽക്കേരിയസ് സ്പിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കും. ചിലതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്ക കൊണ്ടാണ്. അവയെ നമ്മൾ സിലീഷ്യസ് സ്പിക്യൂൾസ്. ഇപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള സ്പിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും. കാൽക്കേരിയസ് സ്പിക്യൂൾസ് ആൻഡ് സിലീഷ്യസ് സ്പിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും. ഈ സ്പിക്യൂൾസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് 2 ബോഡി ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക. അതായത് ഔട്ടർ എക്ടോഡേം, ഇന്നർ എൻഡോഡേം. അതിനിടയിൽ ഉള്ള സ്പേസിലാണ്
ഈ സ്പിക്യൂൾസ് കാണപ്പെടുക. ദി സ്പിക്യൂൾസ് സപ്പോർട്ട് ദ ബോഡി. ബോഡി സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ബോഡി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, വളരെ വീക്ക് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ബോഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് സ്പിക്യൂൾസ്. ദേ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്ടോഡേം ആൻഡ് എന്നോഡേം. അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, മീസൻഖൈം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ സ്പിക്യൂൾസ് കാണപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ്. ഈ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. ദ ബോഡി ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ സ്പിക്യൂൾസ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഫൈലം പോറിഫെറ. വേറെ ഒരു ഫൈലത്തിനും സ്പിക്യൂൾസോ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സോ കാണുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചർ. ഓക്കെ. നൗ another feature is they are hermaphrodites. These animals are hermaphrodites. എന്താണ് ഈ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലെ രണ്ട് ദേവന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവൻ്റെയും ഒരു ദേവിയുടെയും വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച വാക്കാണ് ഈ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ദേവനാണ്, ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലെ ഒരു ദേവനാണ് ഹെർമിസ് ദേവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹെർമിസ് പുരുഷ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഹെർമിസ് ദേവനെ കണക്കാക്കുക. അതുപോലെ മറ്റൊരു ദേവതയാണ് അഫ്രോഡൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ദേവത. അഫ്രോഡൈറ്റ് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവമായ ഒരു ദേവിയായിട്ടാണ് അഫ്രോഡൈറ്റിനെ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെർമിസ് എന്ന പുരുഷനും ദേവനും അഫ്രോഡൈറ്റ് എന്ന സ്ത്രീയും ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു വാക്ക്, അതിൽ നിന്ന് രണ്ടിനും ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ, ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്താണ് ഇവിടെ? Male individual and female individuals are not separate. Sexual reproduction is there, but male and female sex organs are present or sex cells are present. Organs ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് മെയിൽ സെക്സ് സെൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് സെൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ. അപ്പോൾ അത്തരം ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? അത്തരം ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ്. So hermaphrodites are animals which produce both male and female sex cells, sperm and ovum, by the same individual. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ്. സോ ഫൈലം പോറിഫെറ, individuals of phylum Porifera are hermaphrodites. Now, next feature is reproduction is by sexual or asexual method. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷനും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണുന്നുണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേണൽ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേണൽ. എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗമീറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്. ഹിയർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേണൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. അതായത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് നടക്കുന്നത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ശരീരത്തിന് വെളിയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ചില ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചില ആനിമൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുക. അതിന് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് വിളിക്കും. ബട്ട് ഹിയർ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേണൽ, ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്തിൻ ദ ബോഡി. ഓക്കെ. നൗ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം നമുക്കറിയാം സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സൈഗോട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി അതിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച് അതൊരു പൂർണ്ണ ജീവിയായി മാറുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ കാണുക. ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ടിനും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തി അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയ യങ് വണ്ണിനും ഇടയിൽ ചില
യങ് വണ്ണുമായി, അതായത് വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയ ആ സ്റ്റേജുമായി യാതൊരു ബന്ധവും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി യാതൊരു സാമ്യവുമില്ലാത്ത മറ്റൊരു സ്റ്റേജ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലാർവ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ലാർവ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നും, ഒരു ലാർവൽ ഫോം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നും വിളിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ്. അതായത് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പൂർണ്ണമായും ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു യങ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേബി ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ വേറൊരു സ്റ്റേജ് ഇല്ല, ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു സ്റ്റേജ് ഇല്ല. അതേസമയം ഫ്രോഗിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് എടുക്കാം. ഫ്രോഗിന് നമുക്ക് ടാഡ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ലാർവ നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വാൽമാക്രി എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതായത് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു വാൽമാക്രി ആയി മാറുന്നു. വാൽമാക്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാഡ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലാർവ കുറച്ച് ദിവസം ഫ്രീ ആയി സഞ്ചരിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അതിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ഒരു തവളക്കുഞ്ഞ് ആയിട്ടത് മാറുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ബട്ടർഫ്ലൈ ഇലയുടെ അടിയിലൊക്കെ മുട്ടയിടുന്നു, ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞൊരു പുഴുവായിട്ട് മാറുന്നു. അത് ലാർവയാണ്. ആ ലാർവയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് മാറുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ലാർവൽ ഫോം ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, such a development is called indirect development, and if there is no larval form, that development is called direct development. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോരിഫറ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. അവിടെ ഒരു ലാർവ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനിടയിൽ ഒരു ലാർവ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. ഇത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് എടുക്കാം. ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ 900 സ്പീഷീസ് ആർ ദർ, ഓൾമോസ്റ്റ് 900 സ്പീഷീസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഫൈലം പോരിഫറ. എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ഒന്ന് സൈക്കോൺ, ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സൈക്കോൺ. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്പോഞ്ചില്ല എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്പോഞ്ചില്ല ഇതൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചില്ല ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ഓർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ പോരിഫർ. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് യൂസ്പോഞ്ചിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യൂസ്പോഞ്ചിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് സൈക്കോൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്പോഞ്ചില്ല. ദിസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ മറൈൻ, സം ആർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യൂസ്പോഞ്ചിയ. And this is also called a bath sponge. A common name is bath sponge, Euspongia. So these are the three examples that you have to study in the phylum Porifera. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫൈലം പോറിഫറയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. അപ്പോൾ പോറിഫറയുടെ കുറേ സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് പോറിഫറയുടെ സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്ന് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. വേറെ ഒരു ഫൈലവും സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കാണുന്നില്ല. രണ്ട്, അനദർ സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോനോസൈറ്റ്സ് ഓർ കോളർ സെൽസ് ഇൻ ദ എൻഡോഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചർ. Canal system, presence of canal system, water canal system is a salient feature. അതുപോലെ presence of spicules and spongin fibers is a salient feature. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, we shall wind up the class here. മറ്റൊരു ഫൈലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. Okay, bye.